dosa. Okay, let's move. Right, then next task, write 3 examples for output devices. Output devices. Output devices ahanwa. Don't write anything on the screen, right? Output devices. Here is the diagram. Input, process, output. Here is that. The devices තියෙන මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන. Okay. Output devices එන්නේ functions වල functions of computer මෙන්න මෙතන. Right? And then the devices which are used to retrieve the data and informations are called output devices. The devices which are used to retrieve. Retrieve කියන්නේ මොකද්ද? Retrieve කියන්නේ retrieve කරනවා කියන්නේ ආපහු ගන්නවා. හරිද? හදපු process කරපු data ආපහු ගන්නවා. මේ ගන්න ආපහු ගන්න devices වලට අපි කියනවා output devices. මම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. Right? Those are right monitors, printers, speakers, headphones, projectors. Okay, next, identify the storage devices in the picture. Right? Identify those storage devices. So what is the first one? International hard disk. Hard disk. First one, A. Hard disk. Hard disk. B. What's the B? External hard disk. Sorry? External hard disk. External hard disk. C. Pen drive. Pen drivers. D. CD. CD or DVD. E. RAM. RAM. Yeah. RAM. Oh, RAM එකක් තමයි. හරි? Right. So name the devices shown below. මේක name කරන්න තියෙන්නේ. මේවා බොහොම simple questions මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කියලා හොඳටම. Right? Right, what is the A? What is the A? Printer. B. B. Monitor. C. Mic. C. C. System unit. System unit. Right. D. Microphone. Microphone. E. Mouse. F. Keyboard. G. Speakers. Right. So right. That is very simple. You can name that. Right. So categorize the devices correctly and write the following grid. Categorize the devices correctly. හරි මේ උඩ තියෙන diagram එකේ picture එකේ තියෙන ඒවා input output and other විදියට අපි category කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Right? අපි කතා කරමු. What are the input devices there? Keyboard, microphone, mouse, Right. Output? printer, monitor, Speaker, monitor. Speaker, monitor, printer. Other? System system unit. unit, System unit. That's it. Right. So the next one, prepare a list of devices which can be seen in a school computer laboratory in addition to the above devices. ඒ කියන්නේ prepare list device මේ ඉදිරියෙන් දැක්කුණු ඒවට වැඩිය දේවල් ඔයාලා list එකක් හදන්න කියලා කියනවා.
ඉතින් ඒක ඔයාලට ලිස්ට් එකක් හදන්න පුළුවන්. හැමෝම කරන්න ඕනේ මේක. මේ උඩ තියෙනවට අමතරව තියෙන ඕන තරම් devices අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. Which can be seen in your computer lab. Computer lab එකක තියෙන දේවල්. හෝ ඔයගොල්ලන් computer use කරනකොට not only in a lab, right, but also in somewhere in you are around, right? අපිට තියෙන දේවල් ලියන්න. හරිද? මෙතන තියෙනවට අමතරව කිව්වොත් මොනවද? Right, projector. You can't see the projector here, right? And then මොනවද තව? projectors පුළුවන්. තව එකක් කියන්න බලන්න. input, output, anything. Digital board. Huh? Digital board. digital boards. Oh, digital boards තියෙනවා. light boards තියෙනවා. LED වලින් වැඩ කරන. Scanner. Scanner is given, I think. Scanner එක දීලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලා දන්නවා digital board කිව්වහම now you can see in front of your school gate. A digital large one is fixed. Do we need to write this? Yes, you want to write that. මේක මන් දුන්නේ ගොඩක් කල්. මේ එක්සර්සයිස් එක ගොඩක් මේ මෙහෙම මොකොත් ප්‍රශ්න ලියන්න එපා. workbook එක ඔයාලා ගාව තියෙනවා. workbook එකේ මේකට උත්තර ලියන්න. දැන් කරන්න අපි ඉස්සරහට යන නිසා දැන් කරන්න බැරි නොත් after class you කරන්න ඕනේ. කරලා තියන්න ඕනේ. මොකද අනිත් දවසේ අපි හම්බුණා මම බලනවා මේක. හරිද? මේක මම කරන්න කියලා දීලා තිබුණේ එළිය. හරිද? ඒක බැරි වුණ අයටයි කරපු අයටයි ඔක්කොම චෙක් වෙන්න තමයි මම මේක මේ දැන් කරගෙන යන්නේ. right? හරි. අරක හොයලා ලියන්න. හරිද? ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. projectors තියෙනවා. LED boards තියෙනවා. So you can see now a large one in front of your gate in your school. එකක් හයි කරලා තියෙනවා LED panel එකක්. ඒ වගේ තව ගොඩක් තියෙන ඒවා හොයා ලියන්න ඕනේ. හැබැයි අර උඩ තියෙනවා ලියන්න එපා. Except that. So next, enter the list of items you have prepared. Right. ඒක මෙතන ලියන්න ඕනේ. මෙතන ලියපුවා. දැන් ඔයා මෙතන මොනවද ලියනවා කියමුකෝ. අපි කිව්වා project එක කිව්වා, LED board එක කිව්වා. හරිද? ඒක අයිති වෙන්නේ output ද input ද යනාදී විදිහට කරන්න කියන්න ඕනේ. right? අද නම් එහෙම. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකටම අයිති වෙන්නේ නැත්නම් ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට for example, so you can write router, right? Dialog routers, SLT routers. So you can see route එක ලියන්න පුළුවන් මෙතන. එතකොට route එක අයිති වෙන්නේ මොකේටද? input ද output ද? route එක අයිති වෙන්නේ input ද output ද? කියන්න බලන්න. route එක අයිති වෙන්නේ input ද output ද? Output. Huh? Output. Router. Input. Output. Output. Input. Input, output කියමු බලන්න. right, මෙතනින් මම පටන් ගන්නවා. මෙන්න input devices, මෙන්න output devices, here central processing unit. central processing unit අපි කතා කරේ නෑ. central processing unit එක කතා කරන්න ඕනේ. හරිද? input, process, output. You can see here. You can see input, process, output, the functions diagram, and then process is central processing unit belongs to here, belongs to this area here, right? ඔතනට එන්නේ. දැන් මේ central processing unit එක කොහෙද තියෙන්නේ? Where is that? central processing unit එක කොහෙද තියෙන්නේ? Inside system unit. system unit එකේ තියෙන්නේ. හරිද? system unit එකේ.
right මේ තියෙන diagram එක fill කරන්න මතන right මෙතන තියෙන මොකද්ද මේ පිටින් තියෙන්නේ මොකද්ද පිටින් තියෙන්නේ system unit අනේ system unit එක තියෙනවා උතන හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මොකද්ද මොකක් කියලා හිතෙන්නේ ඔය diagram එකේ ඔක තමයි motherboard එක ඔන්න motherboard right මේ මොකද්ද මේ third එක දැන් දන්නවා system unit එක system unit එක ඇතුලේ inside the system unit you can see the motherboard on the motherboard you can see central processing unit central processing unit is that a diagram එක right දැන් මේක ගැන තමයි අර other devices වලට අපි කතා කරන්නේ හරිද අපි කතා වුණා මෙන්න මෙතන මේම කතා කරා මේකේ තියෙන other device ඔන්න ඔය other එකට තමයි යන්නේ මෙන්න මේ කියපු central processing unit එක දැන් අපි අන්තිමට cost ගැන ඔයගොල්ලෝ writing book එකේ cost ගැන ලියලා තියෙනවද බලන්න පොඩ්ඩකට දැන් මේක කොහොමද කතාව කොහොම තියෙද්දි cost ගැන ලියලා තියෙනවද බලන්න cost එක ගැන ලියලා තියෙනවද බලන්න අන්තිමට ලියලා තියෙන cost එක ගැන නේද හරිද හරි right right අපි එතන ඉස්සරහට යනවා එහෙනම් central processing unit ගැන කතා කරා ඒ මොකටද ඒක අයිති ඕන උනේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මේ other කියන එකට දාන්න තමයි ඕන උනේ central processing unit එක now you can see here මේ තියෙනවා ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන system unit එක ගලවලා තියෙන්නේ උඩ පියන හරිද ගොඩක් දරුවෝ දන්නවා ඇති ගලවලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒකේ fix කරලා තියෙනවා so you can see motherboard there this is the system unit cover box right casing අපි ඔය විදිහට කියනවා මේ තියෙන්නේ motherboard එක මේ තියෙන්නේ right මෙන්න මේ fix කරන්න යන්නේ මේ අතින් අල්ලන් ඉන්නේ central processing unit එක මේ තියෙන චූටි කැලලක් මේක මේ තියන්න මොනවා හරි handle එකකින් අල්ලලා මේ නිකන් magnetic වගේ handle එකකින් අර push කරන්න මේ සක් කරන්න පුළුවන් machine එකකින් මේ මොනවා හරි pen එකක් වගේ එකකින් මේක තියන්න යන්නේ මේ fit කරන්න යන්නේ නැත්නම් ඔක අතින් තියන්න බෑනේ උතන ASCII අමාරුයි හරිද ඒකට තමයි මේ තියෙන්නේ මේක තමයි central processing unit එක okay right controlling the computer and processing data according to given instructions are done by central processing unit the central processing unit is all located inside the system unit ඒක තමයි තියෙන්නේ ඇතුලේ system unit එක ඇතුලේ කියන එක තමයි කතා කරන්නේ right දැන් මෙතන අපි කතා කර ඉන්නේ මේ other devices ගැන මෙන්න මේ තියෙන මේ table එකේ මේ input output වලට අමතරව තියෙන devices ගැන තමයි කතා කරවුවේ එහෙනම් ඒ කතා කරනකොට ඔන්න ආයෙ කතා කරනවා main memory එක මේක කවුරු ලියන්න යන්න එපා මම slides ටික දානවා ඊට පස්සේ අපි බලමු එක ලියන්න ඕනද කියලා මම කියන්නම් right අවශ්‍ය නොවුනොත් මොකද පොතේ තියෙන නිසා
ලියන්න ඕනේ නැති එකක් නම් මම ඕනේ නැහැ කියලා දානවා. Okay, main memory, the device which is used to store data, information and instructions temporarily is identified as the main memory or primary memory. දැන් මේ memory එක ගැන කතා කරනවා. මේකේ මේ memory එකේ මම ඔයාලට මේ memory එකේ තියෙන ප්‍රභේද කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. Not going to talk about the categories of the main memory. මෙතන එක memory එකක් ගැන කතා කරනවා. මේ memory එක අපි කතා කරන්නේ RAM එක කියලා. Random access memory. මේ RAM එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මේක අපි use කරන්නේ temporary. අපේ දේවල් අපේ data එක කරන වැඩ temporary store කරන්න තමයි මේ RAM එක use කරන්නේ. temporary. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම මම කියනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එක on කරගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඒ on කරගෙන ඉන්නකොට ඔයාලා දැන් අපි කියමු මේ අවස්ථාවෙම කියලා කියමුකෝ අපි. මේ අවස්ථාවේ. මේක ටක් ගාලා off වෙනවා. power cut එකක් ගිහලා off වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔයා මොනවා හරි type කර කර හිටියා. ඒ වගේම මේ අපේ lesson එක continue කරගෙන හිටියා. නෑ ඔයාට මොකද වෙන්නේ? දැන් on කර දැන් ආපහු දාපු ගමන් ආපහු මේ zoom එක on වෙලා වැඩ කරනවද? කතා කරන්න බලන්න. දැන් ආපහු zoom එක on වෙලා වැඩ කරනවද? නෑ සර්. No sir. නෑ. ඇයි ඒ? ඇයි ඒ? why is that? ඔව් ඒක මෙහෙමයි. ඒක ඇවිල්ලා අපි දැන් zoom එක on කරගෙන log වෙලා හරි ඔක්කොම කරගෙන හිටියා. off වුණා. off වුණාම ඒතෙක් ඒ zoom එක අල්ලගෙන හිටියේ මෙන්න මේ తాවකාලික මතකයේ random access memory එකේ තමයි මතකයේ තමයි අල්ලගෙන හිටියේ. මොකක්ද අල්ලන් හිටියේ? අපි open කරලා තියෙනවා මේක. ඒ software එක open කරලා තියෙන්නේ. software එක run වෙනවා. ඒ software එක run වෙන එක తాවකාලිකව දරාගෙන හිටියේ මේ random access memory එකේ. ඒකයි. random access memory එක දරාගෙන ඉන්නේ එයාට විදුලිය ලැබෙනකම් පමණයි. එහෙනම් සර් ඔව් ඔබ ලියන්න ඕනද? නෑ don't write anything. මම ලියන්න කියන්නේ එකක්වත් තාම මම ලියන්න ඕනේවා තියෙනවා නම් after the class මම මේ slides එක කොහොමද දානවා. ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලියන්න ඕනේ අපි මේකේ ලියන්න ඕනේ workbook එකේ. workbook එකට answer කරන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් මේ RAM එක දැන් తాවකාලිකව ඔයාලගේ zoom package එක run කරගෙන on කරගෙන run කරගෙන හිටියා. on and run. light ගියා. මේක එයාට ආයේ ඒ මතකේ නැහැ. ආයෙ ගන්න ඕනේ එතකොට. එහෙනම් temporary store කරන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ RAM එක කියන මෙන්න මේ කොටස. මේක internal තියෙන්නේ ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ කම්පියුටරේ. හයි කරලා තියෙන්නේ. okay right. අපි තව කොටසක් කතා කරනවා storage devices. storage devices ගැන කතා කරනවා. හරිද? storage devices ගැන කතා කරනවා. The devices which are used to store data, information and instruction are called storage devices. The devices which are used to store data. දැන් අපි storage devices කතා කරනවා. මොනවද මේ storage device කියන්නේ? storage device කියන්නේ මොනවද? මතකය store කරන්න. මොනවද store කරන්නද? data store කරන්න. හරිද? data store කරන්න. information store කරන්න. instruction store කරන්න. පාවිච්චි කරන්නේ storage devices. මොනවද මේ data, information and instruction කියන්නේ? අපි කතා කරලා තියෙනවා functions of computer කියලා එකක් කතා කරලා තියෙනවානේ. functions of computer. functions storage devices. එහෙනම් storage devices වල මොනවද අපි store කරන්නේ? information and instructions. information and instruction. එහෙනම් කොතනද?
ඒවා තියෙන්නේ information and instruction තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මෙතන input එකේ තියෙනවා input එක විදියට දෙනවා අපි feed කරනවා data and instruction output එක විදියට informations ගන්නවා. ඔය ටික store කරන්න පාවිච්චි කරන devices වලට අපි කියනවා storage devices කියලා. storage devices. storage devices. Input data and instructions, output information process. මෙන්න මේ සියලුම ක්‍රියාදාමය ස්ටෝර් කරනවා storage devices වලට. ඔක හොඳ diagram එකක්. හරිද? ඔන්න ඔය diagram එකෙන් ඔයාලට හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. Don't write anything on the screen. Don't write because this is recording in progress. කැතයින් එතකොට රෙකෝඩ් වුණාම දැන් මේක ආපහු දානවනේ ඔයගොල්ලන්ට. right. storage device කියන්නේ එනං store කරනවා මේ functions of computer වලින් ගන්න මේ data and instructions and information මෙන්න මේවා ඔක්කොම තමයි store කරන්නේ. ඒ devices වලට අපි කියනවා storage devices. ඔයාලා දන්නවා storage devices hard disk තියෙනවා internal external විදිහට මෙහෙම බෙදන්න පුළුවන් storage devices. මේක මම දාන්නම් after class මේක දානවා. එතකොට ඕගොල්ලන් එක ලියන්න ඒ විලාවට. right එහෙනම් storage devices ගැන කතා කරා. මොකටද මේවා කතා කරේ? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේකේ ලියන්න තමයි කතා කරේ. other devices වලට. other devices වලට එහෙනම් එනවා. මොනවද එන්නේ? other devices වලට storage devices එනවා. other devices වලට CPU එක එනවා. right? okay, let's move. ඊළඟට communication devices. The process which are used to exchange the process data and information are called communication devices. මේ devices જાතියක් තියෙනවා communication devices කියලා. මේ devices මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? exchange කරන්න. ඒ කියන්නේ හුවමාරු කරන්න. මොනවද හුවමාරු කරන්නේ? process data. හදපු දත්ත හුවමාරු කරන්න. හදපු දත්ත. අපි සකස් කළ දත්ත. එහෙම නැත්නම් අපි මේ කම්පියුටරේ දැන් අපි හිතමු ලියුම් ලෙටර් එකක් ටයිප් කරනවා. ලෙටර් එකක් ටයිප් කරනවා ටයිප් කරලා තියෙනවා මේක. දැන් මේක එහාට මෙහාට කරගන්න ඕනේ අපි. එහෙම නැත්නම් exchange කරන්න ඕනේ. හරිද? මේ exchange කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන දේවල් exchange කරන්න පාවිච්චි කරන devices communication devices. අපි දැන් මේ lesson එකේ ඉන්නේ. අපි දැන් මේ lesson එකේ තමයි ඉන්නේ. මේ lesson එක ඕගොල්ලන්ට එනවා. ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ ශබ්දය මට එනවා. අපි දෙන්න අතර හුවමාරුවක් වෙනවා. කමියුනිකේෂන් එකක් වෙනවා. මේක කරන්නේ මොකෙන්ද? අපි දැන් ඔයාලට මේක කොහොමද මේ එවන්නේ? කමියුනිකේෂන් ඩිවයිස් එකක් හරහා. කමියුනිකේෂන් ඩිවයිස් එකක් හරහා එන්නේ. මේ තියෙන්නේ. left side green, right side blue, right? In the middle you can see communication device in this diagram. Communication device එක මොකද්ද? මොනවද මේ වම් පැත්තේ ඉන්න එක කොටසක් දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ එක කොටසක්. ගත්තොත් එහෙම වම් පැත්තේ ඉන්නේ මම නම් දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ ඔයාලා. හරිද? වම් පැත්තේ ඉන්නේ මම. මගේ තියෙනවා උපකරණ ටික. input process output මම එකෙන් කරමින් ඉන්නේ. ඒ කරමින් ඉන්න එක process වෙලා තියෙන්නේ. process වෙච්ච data ටික ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තට එනවා. process වෙච්ච කියන්නේ මොකද්ද මෙතන? process කියලා කියන්නේ මම දැන් කතා කරන එක. මම දැන් කතා කරන එක මේ පින්තූරය වෙන එක මේක process තමයි. මේ කතා කරන එකත් process. මතක තියාගන්න. ලියුමක් type කරන එක විතරක් නෙමෙයි process කියන්නේ. අපි මේ කරන වැඩේ මම මේ පැත්තේ ඉඳලා කරන වැඩේ process. ඔයාලා ওই පැත්තෙන් මට උත්තර දෙන වැඩේ ඔයාලා බලන් ඉන්නවා ඉගෙන ගන්නවා ඒක process. ඉගෙන ගන්නවා කිව්වේ බලාගෙන ඉන්නවා ඕන් කරලා තියෙනවා
එහුම්කන් දෙමින් ඉන්නවා මේක process එක. මේ දෙකොල්ල අපි හම්බෙන්න පාවිච්චි කරන devices තමයි routers, modem, network cards වගේ දේවල්. මූලිකව ඔයාලා දන්න එකක් තමයි router කියන එක. මොන router එක දන්නවා. හරිද? modem එක ඔයාලා දන්නවද දන්නේ දන්න තරමට ටිකක් පරණයි ඒක. modem කියන්නේත් router එකට කලින් ආපු මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරපු device එකක්. දැන් ඒක නැහැ. දැන් routers තමයි use කරන්නේ. එතකොට network card කියන්නේ මොනවද? What are the network cards? network card කියන්නේ මොනවද? network card එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා කහපාට කේබල් එකක් ගහනවා ඇති සමහරගේ routers වලින් Wi-Fi නැති අය කහපාට කේබල් එකකින් තමයි router එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. අනේ router එක කනෙක්ට් කරන්නේ ඒ පාවිච්චි කරන කහපාට කේබල් එක ගහන්න පාවිච්චි කරන තැන තියෙන network card එකක්. පෙන්නන්නම් මම මේ තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තියෙන මේක internal. ඒ නිසා පේන්නේ නැහැ එළියට පේන්නේ මෙන්න මේ port එක විතරයි. පේන්නේ මෙතන මේක විතරයි පේන්නේ. ඒක network card. ආයේ මේ තියෙන්නේ modem. මේ තියෙන modem එක. මේ තියෙන routers. මේ ඔක්කොම අපි කියනවා communication devices. දැන් ආයෙත් කියනවා මම මේක ඔන්න මෙතනට තමයි එන්නේ. මෙන්න මේ other කියන එකට එනවා. මේ අපි කතා කරන workbook එකේ question එකේ page number 4 මෙතනට තමයි එන්නේ. communication devices, routers ඒ වගේ දේවල්. මම මේ කතා කරන්නේ මේක fill කරන හැටිනේ. fill කරන හැටි තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් මෙතනට ඔයගොල්ලෝ ඒක ලියන්න ඕනේ. මේ workbook එකේ activities මේ page number 1 2 3 4 මේ ටික ලියන්න බැරි වෙච්ච අයත් ලියන්න පුළුවන් වෙච්ච අය කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් හතරවෙනි question මේ හතරවෙනි එකට එනකන් ඔන්න ඔය විදිහට අපි කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. Right up below, page number 5. Write 5 examples for embedded computer devices that are used in day-to-day life. Right. Okay. So embedded computers, devices with embedded computers. right මේක අපි ෆෝමියුලා එකක් යූස් කරලා තියෙනවා මම තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න devices plus computer program equal to embedded computer system. දැන් අපි මොන හරි device එකක් තියෙනවා. දැන් මූලිකව මතක තියාගන්න අපි කම්පියුටර් කියන්නේ සම්පූර්ණම සිස්ටම් එකක්. හැබැයි කම්පියුටර් එකෙන් කරන වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටරෙන් කරන තනි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් විදියට හදපු device තියෙනවා. කියන්න බලන්න කම්පියුටරෙන් කරන වැඩේ නැතුව කම්පියුටරෙන් කරන තනි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් device එකක්. කියන්න බලන්න. දන්න අය ඇති උතන. දන්න අය ඇති. device with embedded computers. ඒ කියන්නේ අපි ගමු washing machine එක. දැන් washing machine එකේ ඕගොල්ලන් දැකලා ඇති. washing machine එකේ තියෙනවා අපිට ඔටෝ තියෙන ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. මෙච්චර වෙලාවක් රෙදි හේදෙන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒ මේ රෙදි හොදන මැෂින් එකේ කරගන්න පුළුවන් රෙදි හොදන එක විතරයි. ඒ විතරක් කරන රෙදි හොදන එක විතරක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා.
ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් එක device එකකට connect කරලා තියෙන මේ device plus computer program. computer program එකක් සම්බන්ධ කරපු device එකක්. අපි කියනවා embedded computer system එකක් කියලා. හරි? device එකක් තියෙනවා. ඒ device එක computer program එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. right? ඒකට අපි කියනවා embedded computer එකක් කියලා. Some of technology devices are operated by computer program. Computer programs included in such equipments are known as embedded computer system. Right? Computer program එකක් ඇතුළත් කරපු devices තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා embedded computers කියලා. දැන් මේක ඒ වගේ එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඇවිල්ලා අපි wheel alignment system එකක් යන්නේ. මේ තියෙන machine එකේ මෙතන දීලා තියෙනවා computer screen එකකුත් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේක full computer නෙමෙයි. මේකේ ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන් wheel alignment එක විතරයි. මේකේ ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට words වල වැඩ කරගන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. අනික් දේවල් කරගන්න බෑ. හැබැයි wheel alignment වලට විතරක් හදලා තියෙනවා. මේවා embedded computers. Washing machines, mobile phones, modern motor vehicles, modern televisions, smart television කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. smart television ඒ වගේම කාවල තියෙනවා. කාවල දැන් විශේෂ sensors තියෙනවා. හරිද? හරවනකට එහෙම වැඩ කරන්න පුළුවන් sensors තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම devices with embedded computer. Right? So identify the following picture name. Right? හරි. එතකොට අපි මේක ගත්තේ මෙන්න මෙතන මේකේ ප්‍රශ්නට පිළිතුරු සොයන්න. Write 5 examples for embedded computer devices that are used in day to day life. ඔයාලා මෙතන ලියන්න ඕනේ. ලියන්න ඕනේ මේකට උදාහරණ examples. දැන් අපි කතා කළා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු question number 9. Mention the 3 advantages of using embedded computer devices. වාසි තුනක් ලියන්න. මේ જાතියේ device embedded computer devices පාවිච්චි කරන එකේ වාසි ලියන්න ඕනේ. එකක් කියන්න බලන්න වාසි. හිතලා කියන්න ඕනේ. මොනවාද වාසි? advantage. මොනවාද වාසි එකක් කියන්න? අපි ගත්තොත් wheel alignment කියමුකෝ. wheel alignment machines තියෙනවනේ කාවල wheel එක alignment කරන්න. දන්නවද ඒක? දන්න අය ඉන්නවනම් කියන්න. කවුරු හරි කියන්න wheel alignment machine එකක් දැකලා තියෙන අය? right ඒක දන්නේ. අපි ගමු කෙලින්ම අපි කවුරුත් දන්නවනේ washing machine එක, රෙදි හොදන machine එක. ඒකේ තියෙන program එකක්. හරි. මොකද්ද මේකේ තියෙන වාසිය? අපි කියමු මේකේ වාසියක් මොකද්ද? What are the advantages of that? කතා කරන්න ඕනේ දැන්. advantage එක කියන්නේ මොකක්ද වාසිය? අයියෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් නේ ඔටෝ. හරිද? ඔයගලන්ට washing machine එකට රෙදි දාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදලා ඔයගලන්ට වෙන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ස්ටාර්ට් වෙලා වතුර ඔන් වෙලා අවශ්‍ය තරමට හේදිලා වේලිලා ඕෆ් වෙලා මැෂින් එක ඕෆ් වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට දාලා යන්නත් පුළුවන්. ගෙදරින් යනකොට දාලා යන්නත් පුළුවන් ඉතින්. මැෂින් එක රෙදි හොදෙන්න දාලා යන්න පුළුවන්. වේලිලා මැෂින් එක ඕෆ් වෙලා ඔක්කොම වෙලා තියෙනවා. ඒව තමයි වාසි. Those are the advantages. The other one, smartphone. The smartphone එකත් embedded computer device එකක්. මොකක්ද වාසි? දැන් මේක අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මොනවද? අපිට WhatsApp use කරන්න පුළුවන්, Facebook use කරන්න පුළුවන්, Zoom use කරන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් smartphone එක complete සම්පූර්ණ computer device එකක් නෙමෙයි. computer device එක තියෙන බොහෝ වැඩ හැබැයි කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි ඒකේ වෙනස. එහෙනම්
ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වාසි ලියන්න ඕනේ මොනවද? ඔටෝ අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්, ටයිම් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්, කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ලියන්න පුළුවන්. වීල් ඇලයින්මන්ට් මැෂින් එකක් ගත්තාම අපිට කවදාවත් අතින් වීල් ඇලයින්මන්ට් කරන්න බෑ වාහනයක එච්චර ඇකියුරේට්ලි. මේක 100% මේක ඇකියුරේට්ලි කරන්න පුළුවන් මේ වීල් ඇලයින් කරන එක. වීල් ඇලයින්මන්ට් එක කියන්නේ වීල් ටික හරියට ආපහු කෙලින් කරන මම සරලව කිව්වා. ඒකයි. එහෙනම් ඔන්න question number 9 වලට ලියන්න පුළුවන් උත්තර ලියන්න ඕනේ. Right. Describe a computer software. Describe a computer software. Software එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙතන කතා කරනවා. ඒක පැහැදිලි කරන්න කලින් මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. දැන් අපි දන්නවා functions of computer, right? Input, process, output. ඒකේ තියෙනවා data and instructions input විදිහට. output එක විදිහට informations තියෙනවා කියලා කිව්වා. හරි. එතකොට මේ process එක ක්‍රියාත්මක කරන පද්ධතිය, process එක ක්‍රියාත්මක කරන program එක. ඔයාලට පේනවා මේ රතු පාටින් එළියට එනවා, නිල් පාටින් ඇතුළට යනවා. මේක මෙතන rotate වෙනවාම. මේ process එක ක්‍රියාත්මක කරන program එක software එක කියලා කියනවා. මේ software එකෙන් තමයි මේක handle කරන්නේ. මේ process එක handle කරන්නේ. and input ගන්නවා, process කරනවා, output දෙනවා. හරිද? process එක ක්‍රියා කරන. අපි ගත්තොත් එහෙනම් software එකක් විදියට අපි ගමු Windows Media Player කියමුකෝ. The Windows Media Player එකට MP3 එකක් අපි input එක විදියට දෙනවා. input එක විදියට MP3 එකක් දෙනවා. input එක විදියට MP3 එකක් on කරනවා. නැත්නම් MP3 එකක් run කරනවා. run කරනකොට මේ software එක, ඒ කියන්නේ Windows Media Player කියන software එක process වෙලා අපිට ශබ්දයක් නිකුත් කරනවා. සින්දුව අපිට ඇහෙන්න song එක, හරි song එකක් නම් ඒක අපි song එක අහන්න ලැබෙනවා අපිට. මේ ක්‍රියාදාමය සිද්ධ වෙන්නේ මේ software එකෙන්. මොකෙන්ද? Windows Media Player එකෙන්. හරි. කියන්න කොහොම? තව ටිකක් ඔයාලන්ට පැහැදිලි කරන්න මේක. ඔන්න මම සිංහලෙන් මේක තව ටිකක් ඔයාලට තේරෙන්න දෙයක් කියනවා. Right, now you can see පරිගණකය භාවිතා කරමින් යම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සකස් කර ඇති පරිගණක වැඩසටහන software එක. එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංගය කියලා කියනවා. පරිගණකය පාවිච්චි කරලා යම් කාර්යයක් ඉටු කරගන්න සකස් කරලා තියෙන පරිගණක වැඩසටහන. සරලව හිතා ගන්නකො පරිගණක වැඩසටහන. set of program. set of program පරිගණක වැඩසටහන. මේක software is a set of program designed to execute certain tasks by using a computer. computer පාවිච්චි කරලා වැඩක් කරන්න හදලා තියෙන පරිගණක වැඩසටහන මෘදුකාංගය කියලා කියනවා. describe as computer software. ඔන්න ඔකට උත්තරේ ලියන්න දැන්. දැන්ම ලියන්න ඒකට උත්තරේ. උත්තරේ software is a set of programs designed to execute certain tasks by using a computer. ඔක ඔයගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නකෝ ඉස්සෙල්ලා මෙතන
ලියන්න ඒක. මෙන්න මේ උත්තරේ ලියන්න. A software is a set of programs designed to execute certain tasks by using a computer. දැන් ලියන්න හැමෝම. හරිද? හරි නේද? Did you write that? Yes, sir. Right. Also write the singular meaning. Now you can see in the screen. ඒක යටින් ලියා ගන්න සිංහලෙන් පරිගණක භාවිතා කරමින් යම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සකස් කර ඇති පරිගණක වැඩසටහන් මුදුකාංග ලෙස හැඳින්වේ. සිංහල මීනින් එකත් ලියන්න. හැමෝම ලියන්න ඕනේ. Right? Finish? හරි. ලියවනේ? හරි. එහෙනම් ඔන්න describe a computer software එන්නට එනකන් අපි කළා. right? ඊට පස්සේ බලමු. which of the following is a software? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. පහත දැක්කනේ වයින් කෝකද software කියන්නේ කියලා. monitor, operating system, mouse, printer. කෝකද මේකේ software එක? उत्तर देने बाद give me the answers. Which of the following is the software? Operating system. Operating system. Operating system. Operating system. Operating system. Right. Operating system. Right. Operating system. Operating system එක තමයි මෙතන තියෙන එකම software එක. අනික ඒවා softwares නෙමෙයි. හරි. So write 5 examples for computer softwares. examples ලියන්න තියෙන්නේ මෙතන පහක් විතර ලියන්න software වලට. එක එකනා කියන්න බලන්න එක එක. Notepad. Notepad. Okay. Again. Paint. Paint. Again. Pen. Sorry. කියන්න බලන්න. MS Word. අවුනේ. MS Word. MS Words. MS Words. Windows Media Players. Right? Huh?
Microsoft Microsoft Word. words තියෙනවා. ඇයි zoom? දැන් අපි කතා කරන zoom එකත් software එකක්.